श्याम सुंदर सी अमने मैया की जय हो। घड़ी श्री वल्लभ पद पद्मरज वंदन की जनित्यम श्री विठ्ठल वरजु सहित सदा सदा वसो मम चित्त। ए तुम तो परम प्रवीण हो, तुम तो परम प्रवीण हो, मैं हूँ निपट जान, करो कृपा 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 जब होएगे वंशावली है बखान। श्री पुरुषोत्तम निज धाम में की तो चित्त विचार ऐ करुणा करी निज जीव पे, करुणा करी निज जीव पे भूतल 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 द्विज अवतार। ए गाम सुकंगणवार में विप्र शिरोमणि जान, परम पवित्र या जगत करन, तेलांग कोल बखान बखान। ऐसा खाते त्रिजानिए गोत्र सुभारद्वाज, यजुर्वेद यरुत्रि परवर द्विज कुल में द्विजराज। श्री यज्ञ नारायण जी भय मूल पुरुष जे एह, भाग्य बड़े तिनके अधिक, क्यों बरने बरने कवि देह। तिनके पुत्र प्रकट भये श्री यज्ञ नारायण जान, सोमयाग किने प्रथम, सोमयाग किने प्रथम, सोमयागी 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 पहिमान। इनके शुद्ध गंगाधर भय प्रकट प्रताप जतावे, जटा बहावी जानवी ई मायावाद है मिटावे मिटा। इनके सुत गणपत भट भय, तीन सुत श्री वल्लभ भट, तीन सुत श्री लक्ष्मण भट भय, सो वसुदेव वसुदेव कहीं अभय। पर्व व्रत यज्ञ दान जिने किने है वेद स्वरूप, तीन पुत्र तिनके भये
ये मध्य श्री ब्रज के भूप ब्रज के भूप बड़े पुत्र बड़े पुत्र केशवपुरी जिन दियो है श्राप है ए देश विदेश पधारनो देश विदेश पधारनो सो मान मान लियो है आ ये धनिष्ठ नक्षत्र में प्रभु प्रगटे श्री वल्लभाधीश तिनके पुत्र प्रगटे द्वे या जगत है नमावत शीस नमावत शीस संवत 1535 है सुख सार वैशाख वदी एकादशी अरु शुभ है शुभ है शुभ है रविवार रामकृष्ण सोटे मध्य श्री वल्लभ राय रूप सुधार समाधुरी क्यों बरने बरने कविताय मंगल श्री वल्लभ मंगल निधि पद रजसी सचढ़ाई अरे नीत मंगल रसिकन को जीवन नीत मंगल रसिकन को जीवन मंगल 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 लीला जय 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 श्री वल्लभ नंदन सकल कलाया वृंदावन के चंद वाणी वेदन लहे पार सोठा कुर्सी अक्का जुद्वार शेष सहस्त्र मुख करत उच्चार ब्रजजन जीवन प्राणी आधार विलाही गिरधारो हाथ सिद्ध स्वामी श्री विठ्ठलनाथ जय 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 श्री वल्लभ नंदन सकल कलाया वृंदावन के चंद चंद है चंद श्री वल्लभ ही के गुण गाऊं ऐ निरख निज नय गाऊं श्री वल्लभ के मन में जो आऊं अरे तो फूली फूली अंगन समा तुम ब्रजराज के लाडीले मेरे जीवन नाथ काट आयो याद में धरो शरण मम मात चेरी है आपकी अरे मोकू मोकू चेरो कर ले जय आराज को ब्रजराज आराज को हम
राधे हरि के हरि है जो हमारे हम हरि के हरि है जो हमारे हरि है जो हमारे सोने लिख जो निकाल हम हरि के વલ્લભની કૃપાથી વલ્લભ આપણા અને આપણે કોના વલ્લભના હમ હરી કે હરી હે જો હમારે સોને એ બોલે હરી हम हरि के हरि है तू हमारे ये सोने लिख दो नानी हम हरि के गाड़ी हम राज के गाड़ी ये દાસ ગોપાલ એ મર માગત
को होनाधी राजको जय हो शिव सौराय प्यारे की जय शिव मिथिलेश्वराय प्यारे की जय घणी खमा घणी खमा घणी खमा અરે સપન વરના અલગ ક્યાં ગયા અમેરિકામાં હે તમને કહું તમારે તો હા તો અમેરિકા અમે 56 વર્ષની ઢાઢણ અલગ ન આવે તમારા ભાઈ 35 વર્ષના છે આગળ આ બેનો મને ઈ જ કહેતા હતા મને કે આ બીજા ઢાઢણ ક્યાંથી ને ગોતી આવે મેં કીધું સ્કીમ હતી બાય વન ગેટ વન ફ્રી લઈ લીધી બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી બે અડધી અડધી લઈ જય જાઓ હો જય હો હવે સવાર સુધી આવો જ આનંદ કરવો છે અને આમ ડેલો બંધ કરી દેજો ઓલી પછી ડેલો એટલે આમ મનોરથી કહેતા હતા સવારે પટીના ભજીયા ખાઈને બધાને જવાનું છે ગરમા ગરમ કાંઈ ઘટે નહીં જય હો જય હો આમ જો ઢાઢણ થી આ બધા જે અટાણે આમ તાકી તાકીને જોવે છે ને એ નક્કી કરીને જ આવ્યો 5 વાગ્યા સુધી એકેય મૂકવા નથી જય હો જય હો આજે હાલો હાલો વગાડો વગાડો આજે આજે હીરપરા પરિવારમાં અને દેવગઢ કીધું ને દેવગઢ ગામ શેરગઢ ગામ અને હીરપરા પરિવારમાં આજે આપસી કૃપા કરીને પધાર્યા ઉત્સવ બાવા આ ઢાઢણ સવારમાં આવ્યા ને એટલે મને કહે આપણે ઈ કે ઢાઢીજી તીરથ કેટલા મેં કીધું 68 મને કે હું 69મું તીરથ કરી આવ્યો મેં ક્યાં મને કે બાબર તીરથ અમારા રેવાય છે ગોરધનભાઈ જય હો જય હો આજે દર્શન કરતા આપસી પધાર્યા ગામ ગામ की जाति अपनी गोपन न्योत बुलाओ अरे नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक गोरस कीच मचाए આજે આનંદ કરતા સર્વ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપસી પધાર્યા અને જે જીવ નિત્ય લીલામાં ગયો છે એના માટે માળા પરામણી થઈ એનું વર્ણન અમારા ધાઢીજી કરશે બીજા કીર્તનમાં પણ આજે એ પતિ તુમ જાઓ આજે આનંદ રાય કે ઘર સ્વામી તુમ એ स्वामी तुम जाओ आज आनंद राय के घर प्रकट भये सुकुमारे अरे मागो यशोदान जो अब फेरन पानी बसारे सवार સુધી મનોરથી પરિવાર સવાર સુધી નંદીજી ને યશોદાજીના સ્વરૂપમાં હોય છે એ હો પેલું કીર્તન અવાજ વધાર ખેરાલુ ગામવાસી ગોપાલદાસ નું ગાયું
કેટલા ને સમજાણું કયો જોઈ સમજાણું ભાઈ કોઈને તો સહજતા એ છે કે જો સમજાય નહીં તો આનંદ આવે નહીં. હા છોકરા તો જો તો સૌ પ્રથમ આપણે પેલા એ જોઈ કે ઢાઢી ઢાઢણ કોણ, ઢાઢી લીલા એટલે શું. ઢાઢી લીલાની શરૂઆત આપણા પુષ્ટિ માર્ગની અંદર સૌ પ્રથમ ક્યારે થઈ, કેવી રીતે થઈ, કોના દ્વારા થઈ? તો કે ઢાઢી અને ઢાઢણ છે ઈ ભગવાનના બારોટ છે. બારોટ કેતા યાચક. જેવી રીતે આપણા કુળના બારોટ હોય છે કે 5, 10, 25 વર્ષે આપણા આંગણે આવે અને આપણી પેઢી દર પેઢીનો એમની પાસે અહેવાલ હોય છે કે તમારા પેઢીની અંદર દાદા પરદાદાઓ વડીલો આવા આવા તમારા કુળની અંદર થઈ ગયા. એમ ઢાઢી અને ઢાઢણ છે. અરે અમેરિકા વાળા નીચે બેસી જાવ, નહીં તો તમને બેન ભેગા લઈ જાવ. અમે છૂટા પાડો કો. ભાગ પાડ દો. એક એને પપ્પાને દઈ દો, એક મમ્મીને દઈ દો. હે પપ્પાના દેવાય એમ કોણ બોલ્યું? તો કે ઢાઢી અને ઢાઢણ છે એ ભગવાનના બારોટ છે. હવે ઘડીક વાર અવાજ ના કરતા હો, નહીં તો ડન થાય 551. આવતીકાલની છે કે જ્યારે જ્યારે ભગવાન આ ભૂતલ ઉપર પ્રાગટ્ય લે છે ત્યારે ત્યારે સૌ પ્રથમ ઢાઢી અને ઢાઢણને આજ્ઞા કરે છે કે તમે ભૂતલ ઉપર જાઓ અને અમારા પ્રાગટ્યનું વધાયગાન કરો કે ટૂંક સમયમાં આ ભૂતલ ઉપર પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થવાનો છે, પ્રાગટ્ય થવાનું છે. દરેક જન્મની અંદર ઢાઢી અને ઢાઢણ યાચવાને આવે છે. યાચવા કહેતા આપણી ભાષામાં માગવા. રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય અયોધ્યામાં થયું ત્યારે પણ ઢાઢી અને ઢાઢણ યાચવાને આવે છે. સીતાજીના સ્વયંવરની અંદર પણ ઢાઢી અને ઢાઢણ હતા. એમ પરશુરામજીનું પ્રાગટ્ય થયું, વામન ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. દરેક જન્મની અંદર ઢાઢી અને ઢાઢણ છે એ ભગવાનની પેલા ભૂતલ ઉપર જન્મ લે છે અને ભગવાનનું યશો ગુણગાન ગાય છે અને વધાઈ આપે છે કે ટૂંક સમયમાં આ ભૂતલ ઉપર પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થવાનું. અને અત્યારે આપણે જે ક્રમ માણી રહ્યા છીએ એ ક્રમ છે સારસ્વત કલ્પમાં નંદ ભવનમાં જ્યારે નંદ યશોદાજીને ત્યાં બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું અને નંદાલયની લીલાનો જે આનંદ હતો, નંદ મહોત્સવનો જે આનંદ હતો, એ આનંદનું અત્યારે આપણે અવગાહન કરી રહ્યા છીએ. કેવી રીતે? તો કે આજના જે મનોરથી પરિવાર છે એ આ મનોરથ દરમિયાન નંદરાયજી અને યશોદાજીના સ્વરૂપમાં હોય છે અને એમને ત્યાં પ્રભુ પધાર્યા, પાલને જોઈલા, રાજભોગ સુંદર સામગ્રી આરોગ્યા. આઈ છોકરીઓ અને ભગવાન પાલને ક્યાં જોઈલા હતા? તો કે નંદ ભવનમાં, નંદરાયજીને ત્યાં. એટલે એના જ અનુસંધાનમાં આ મનોરથનો આનંદ છે.
તો એક દિવસ પૂરતા નંદરાયજી અને યશોદાજીના સ્વરૂપમાં હોય છે નંદ મનોરથી પરિવાર, અને એકત્ર થયેલા જે ભક્તજન વૈષ્ણવજન છે એ બધાય વ્રજ ભક્તનું સ્વરૂપ છે. અને જે જગ્યા ઉપર આજે આપણે ઉપસ્થિત ત્યાં કનુભાઈની વાડીની પણ એક નંદાલય થઈ ગયું છે. તો નંદાલયની અંદર વ્રજ ભક્ત બધાય ઉમટી પડ્યા, ઢાઢી ઢાઢણ આવ્યા, પ્રભુ પધાર્યા, વલ્લભ પધાર્યા. તો અહીંયા શું હોય? આનંદ જ હોય, કોલાહલ હોય. તમે આમ કરમાઈને બેહતા નહીં હોય કઈ. હા ભાઈ એમ તો ભૂઈસું દાઢીન તમારે જાંચ વગાડવાના છે હો. ખબર ને, હાઈકોર્ટ માંથી આદેશ થયો. તો બધાએ હળી મળીને આનંદ કરવાનો છે. તો સહજ પ્રશ્ન એ છે, ગવાયેલું પેલું કીર્તન કે શ્રી બ્રજ રાજ કે હમ ઢાઢી. ઢાઢી અને ઢાઢણ નંદ ભવન આવ્યા. તો નંદરાયજી દ્વારે ઉભા હતા. ગેટ આગળ લગાડો ને આપણે, ત્યાં દ્વારે જેટલા દેવી દેવતાઓ વ્રજવાસીઓ આવે એમના સ્વાગત અર્થે એમાં ઢાઢી અને ઢાઢણ પણ આવ્યા. તો નંદરાયજીએ રોયકા કે ભાઈ એ બધાય ઓળખાણા, પણ તમે કઈ ઓળખાતા નથી. હા, જરી બરી લગાડી છે નહીં કે કઈ સમજ પડતી નથી ભાઈ તમે કોણ. એટલે ઢાઢીજી પેલી લીટીની અંદર કહે છે કે શ્રી બ્રજ રાજ કે હમ ઢાઢી. કહે છે કે અરે નંદરાયજી અમે તો આ રાજના ઢાઢી છીએ, બારોટ છીએ, યાચક છીએ. કારણ કે નંદરાયજી છે એ વ્રજના રાજા હતા. તો સહજ પ્રશ્ન કરે છે કે તમને વધાઈ મળી ગઈ, સમાચાર મળી ગયા, નંદ ભવનમાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું. એટલે બીજી લીટીની અંદર કીધું કે બાલ હિતે ગોવિંદ ગુણ ગાવત શ્વેત ભઈ મેરી ડાડી. કે છે કે અરે નંદરાયજી તમને તો આજે ખબર પડી કે તમારે ત્યાં બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. અમે તો તારા લાલાનું ગુણગાન નાનપણથી કરીએ છીએ. હવે તો દાઢીના વાળ પણ સફેદ થઈ ગયા ત્યારે પ્રાગટ્ય લીધું. નંદરાયજી એટલા બધા પ્રસન્નતામાં ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને કહે છે કે ઓહો, તો તમે અમારા જ છો, ભીતર આવો, નંદ ભવન આવો, અમારા જ છો એમ કીધું ને એટલે ઢાઢેણે કોણી મારી. કારણ કે ભૂલ થાય એટલે એ તો બધા હાલતું જ હોય. શું કામે? તો કે કહી દો અમે તમારા નથી. તો કે હમ હરી કે હરી હેજુ હમારે સોને લીખજો કાઢે. કેમ? તો કે અમે તમારી ઘરે જે મને પ્રાગટ્ય લીધું છે અમે એમના ઢાઢી છીએ, એમના બારોટ છીએ. કારણ કે અમે હરિના અને હરિ અમારા. આ તો અમારો જન્મો જન્મનો નાતો છે. દરેક પ્રાગટ્યની અંદર ઢાઢી ઢાઢણ હતા. અને આ વાતનો સોનાના પત્રા પર લેખ થયેલી વાત છે નિત્ય લીલાની અંદર. અને આ લીલાનું દર્શન છેવટ ગોપાલદાસજીને થાય છે. અને છેલ્લા શબ્દની રચના કરે છે કે દાસ ગોપાલ યહ વર માગત. વર કેતા વરદાન. કે છે કે ભક્તિ પ્રેમ રસ ગાઢી. શેનું વરદાન માગે છે ગોપાલદાસજી? તો કે ભક્તિનું. તો એવી રીતે કઈ ભક્તિ છે કે જે ગોપાલદાસજીને ખૂટતી હતી? સુંદર સાહિત્યની રચના કરે છે, ભગવત લીલાનું જ્ઞાન છે, સ્વરૂપનું ધ્યાન છે, છતાંય ભક્તિનું વરદાન માગે છે. તો મોટાઓ જણાવે છે કે નવધા ભક્તિ માહેની 9 પ્રકારની ભક્તિ તો ગોપાલદાસજીને વરી ચૂકી. પણ આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજી દ્વારા જે 10મી ભક્તિની રચના થઈ, જેમનું નામ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, એ ભક્તિનું વરદાન ગોપાલદાસજી માગે છે. શું કામે? તો કે ભક્તિ ગમે એટલી કરીએ પણ જ્યાં સુધી પ્રેમ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ કદાપી ફલિત નથી. પછી કોઈ પણ દેવી દેવતાઓના ઉપાસક હોય પણ પ્રેમ સહિત જો ભક્તિ કરીએ તો જ ભક્તિનું ફલ પ્રાપ્ત થાય. હવે સમજાણું ભાઈ? આપણે શું કામે ના પાડો? આવડાવું બોલવા દો ને. એલા બોલજો હો, કે આની કોઈથી કઈ રજા લેવી પડે એવું નથી ને. આમ જો
બધાય વ્રજ ભક્તનું સ્વરૂપ છે તો કરમાઈને બેહવાનું નથી ને બધાને સાથ સહકાર આપવાનો છે. શેનો આપશો? મનોરથીએ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સુંદર આયોજન કર્યું, આવડો મોટો મનોરથ કર્યો. એ ખૂબ ઢેફલા લેવરાવ્યા, લીધા ને બધાએ અડદિયાન બરાબર. એમને ત્યાં બધાએ હટી હટીને પ્રસાદ લીધો એટલે આપણે એના ઋણી થઈ ગયા. હવે ઈ ઋણ ચૂકવવા હારું કાં આપણે એવડો મનોરથ કરવો પડે ને કાં કઈક સેવા કરવી પડે. આ મનોરથ કરવો બધાને શક્ય છે નહીં તો સેવા કરીએ. અટાણે હવે સેવાય તમે કઈ કરી નહીં શકો. હું આમાં ભગવત નામની અંદર સહભાગી થવાનું છે. કરીએ સેવા તો મળે મેવા, નહીતર લેવા નકર દેવા. તો આપણે સેવા કરવાની છે. ભગવત નામની અંદર સહભાગી થઈને જય જયકાર કરવાનો છે. કરશો ને? બે હાથ ઊંચા કરીને જય હો. આ ખુરશી વાળા કરજો. આ ના 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 એ કરી સિંગાર ઢાઢિયા રૂઢાડન શ્રી પ્રજાપતિ ગ્રહ આયે बरनो कहाँ सदन की शोभा, अरे देखत नैन सिरा। तुम सुनो ढाढ़ी ने बहुत लहूंगी दान, सो तो मैं अधिक लूंगी तो ढाढ़न मेरो नाम, तो मैं अधिक लूंगी तो ढाढ़न मेरो नाम। सुंदरेश भाई आ तो धमकी मारे કે નંદ ભવનમાં પ્રાગટ્ય થયું અને ન્યાથી અઢળક ધન મળશે દાનમાં. હો, હીરા મોતી માણેક જર ઝવેરાત એવું ના થયું કાંઈ નહીં, એકાદી ગાડી દેજો. તો કે તમારાથી જો વધારે દાન ના લઉં તો મારું નામ ઢાઢણ નહીં. બોલો, એટલે આપણે થોડોક સહકાર દેજો. આ બે છે એટલે દબાવે. હો, આ ટોપી વાળા ભાઈ એ કેવા મગ્યા મગ્યા મીઠા મીઠા દાંત કાઢે એમ થાય એકાદું જલેબી ને ઘૂસડું દઈ તો મોઢામાં. આ કીધું ખરી સ્કીમ હતી બાય વન ગેટ વન ફ્રી. એક 55 વર્ષના હતા પછી 25 નો મેળ કરવો પડે ને. આજે अरे ढाढन नाचे रंग भरी, रंग भरी नाचे આમ જો જય જય કરો એ હાલો કો એટલે થવા દેજો બધાય. ઓ બેનો, છોકરા છાબરા ટાબરિયા સારી હોય છે કાઢ નાખો. अरे नाचे रंग भरी, ભરી તબલા મદદ તબલા ઢાઢણ નાચે રંગ ભરી. રંગ ભરી એટલે આનંદ વિભોર બનીને નંદ ભવનમાં એટલો બધો આનંદ હતો, કુલાહલ હતો
કે ઢાઢણજી એવું સુંદર નૃત્ય કરતા હતા કેવું તો કે નૃત્યની અંદર કલર આવી ગયો. આપણે કોઈ એવું કાર્ય હોય અને ઈ કાર્ય જો સિદ્ધ થઈ જાય તો વડીલો કહે કે હવે છોકરાઓ કામમાં રંગ આવ્યો કે ને એમ આ બે ઢાઢણના નૃત્યની અંદર કલર આવી જાય. આપણે હજી અહીંયા આવ્યો નથી, તમે જેમ જય જયકાર કરશો ને એમ કલર સરશે. ઓ રતાભાઈ એ નાચે રંગ ભરી આ ઢાઢણ નાચે રંગ ભરી આ રંગ ભરી નાચે ઢાઢણ. ઉપર તમને કોઈને કઈ વાંધો છે? જો આ શિયાળો છે, શીતકાલની અંદર ઘડીએ ઘડીએ ઊંચા નીચા હાથ કરીએ ને એટલે કસરત થાય, જીમમાં ના જવું પડે. હવે જીમમાં નથી જતા, જીમમાં જાય. આ ભાઈને શું નામ તમારું? આ વિજયભાઈ. વિજયભાઈ કે ખેતી કામ બંધ કર્યું ને ભાગ્યું દઈ દીધું, તી પછી વજન બહુ વધ્યો. હા, એના ઘરના કહેતા હતા કે હજી કઈ વાંધો નથી, ડાયાબિટીસ બીપી ને એવું કઈ છે નહીં, પણ કામ બંધ કરી દીધું ને એટલે જય જયકાર થવા દેજો, કાઈ નહીં થાય. એક તો ઘડીએ ઘડીએ ઊંચા નીચા હાથ કરીએ ટાઈઠે ઓછી લાગે ને કસરત થાય. અને ત્યાર પછી ભગવાનના નામની રાઈડ પાડીએ આપણે. જય હો ભગવત નામ ઉપર રાઈડ પાડીએ ને એટલે શું થાય, જાણતા કે અજાણતા આખા જીવન પર્યંત. ઓહો તમે અટાણમાં પગાહા ખાવ કેમ હાલશે આપણું? આખા જીવન પર્યંત જાણતા કે અજાણતા જે કઈ પાપ થયા હોય ઈ બધાય અંદર ભર્યા હોય. અને જો ભગવાનના નામની રાઈડ પાડીએ એટલે ઈ બધાય ડખો નીકળે બહાર, અને બહાર નીકળીને હવાની અંદર પરિભ્રમણ કરતો હોય. કારણ કે જગ્યા તો જોઈએ ને જાય ક્યાં. જેટલા જય જયકાર કરવાની આળસ કરે ને એનામાં ખોટે ખોટા કોકના ઉડતા લેવા એની કરતી હાસવી લ્યો. હાલો हेलो ये ब्रजरानी तू खसरानी सब सुख फल न फली आठागन अरे नाचे रंग हो ઓલા બેનો કેમ ભાઈગા? એ બેન આવશો ને પાછા?
મને નથી લાગતું ગયા હોય કોઈ પાછા આવ્યા ભાઈ. એ આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આમ તો મનોરથ કર્યો હોય ને ઈ 22 તારીખે સવાર સુધી જ્યાં સુધી આશીષ નું પદ ના થાય ને ત્યાં સુધી હાલે. વ્યવહાર હાસવ આવ્યો હોય તો પૂરો થાય ત્યાં સુધી રોકાવું પડે. ब्रजरानी की कोकस रानी ब्रजरानी ऐ ब्रजरानी की कोकस रानी सब सुख फल न फली. ब्रजरानी એટલે યશોદાજી. યશોદાજી ને ત્યાં 90 વર્ષે લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું. તો ભગવત ભક્ત કહે છે કે સબ સુખ ફલન ફલી. કારણ કે આપણે મૃત્યુ લોકના સામાન્ય જીવ અને આપણે ન્યાય કદાચ જો નાના બાળકનો જન્મ થાય તો આડોહી પાડોહી આખું કુટુંબ હરખમાં હોય. તો આ તો 3 લોકના અધિપતિનું પ્રાગટ્ય, ઈ કેવો આનંદ હશે. કે છે કે સબ સુખ ફલન ફલી. આ સંસારની અંદર જેટલા સુખ હતા ને એ બધાય આજ નંદ ભવન આવીને વૈસા છે. તો આપણે કોઈને કઈ વાંધો જ ના હોવો જોઈએ, બધુંય સુખ અહીંયા છે. હો આતા આતાની જો ધોરી મોઈસો વાળા. ए ब्रजरानी की कोकस रानी सब सुख फलन फली. सब सुख फलन फली. आठाडन नाचे रंग भरी. हेलो हेलो चंद्रसभाई ब्रजरानी की कोकस रानी सब सुख फलन फली. सब सुख फलन फली. आधारन नाचे रंग भरी. ग्रह ग्रह ते गोपी चूर मिलाई. अरे ग्रह ग्रह ते गोपी चूर मिलाई. ग्रह ग्रह ते गोपी चूर मिलाई. देखन कौतुक करी देखन. ग्रह ग्रह ते गोपी सुर मिल आए. ग्रह ग्रह ते गोपी सुर मिलाई. घरे घरे थी गोपीजनों ना टोड़ा ने टोड़ा आ नंद भवन तरफ આવી રહ્યા હતા. શું કામે? તો કે દેખન કૌતુક કરી કે આ નંદ ભવન ની અંદર એવો તે શું આનંદ છે, શું કોલાહલ છે એમનું દર્શન કરવા. પણ કોણ? ગોપીજનોના ટોળા ને ટોળા. ઈ પહેલેથી ટોળામાં જ હોય. આવે તોય ટોળામાં, જાય તોય ટોળામાં. મોટું ખાલું પાડીને જાય. ग्रह ग्रह ते गोपी झुर मिल आई.
हाय ग्रह ग्रह ते गोपी जुर्मिल आई देखन कौतुक करे ग्रह ग्रह ते गोपी ग्रह ग्रह ते गोपी ग्रह 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 जय गोपी जुर मिल आई देखन कौतुक करे ग्रह ग्रह ते ग्रह ग्रह ते होत बधाई आजे मंगल गावत देत दान सगरी भागन नाचे वैष्णव बोलिए आदमी खूब खूब बधाई हो बधाई हो बधाई हो आ बेनो बधाई झोला खाई छे भाईओ जय जयकार કરીને हाथ નીચે મૂકી દે પછી લાઈટ ખાય કેમ મોડા મોડા લેમ્પ ઉપડે છે મનોરથી ચા પાણી ફેરવ દો એટલે ચા ને પાણી એમ ઓમ પાણી નહીં वैष्णव बोले बधाई हो अरे होत बधाई आगे मंगल गावत देत दान सगरी अठाद नाचे होत बधाई आज मंगल गावे देत दान सगरी आधा धन नाचे रंग भरी नंद भवन में आवीने जोवे छे के શું કૌતુક છે તો શું હતું તો કે હોત વધાઈ મંગલ ગાવત વધાઈ ગાન થતું હતું મંગલ ગીતો ગવાતા હતા સુંદર સંગીત વાગતું હતું અને તો કે દેત દાન સગરી દાન દક્ષિણા દેવાતી હતી અને દાન દક્ષિણા કોને દીધી ખાલી નંદરાયજી અને યશોદાજી જ નહીં પણ દેત દાન સગરી જેટલા નંદ ભવનમાં વ્રજવાસીઓ હતા ને બધાએ દાન દક્ષિણા દીધી પછી પોતપોતાના પ્રમાણમાં જેની જેવી કેપેસિટી કોઈએ માખણ મિશ્રી કોઈએ થોડા એવા વસ્ત્ર અને અમાર નંદરાયજી ને યશોદાજી તો એટલા બધા પ્રસન્નતામાં કે એની રત્નના ભંડાર ખુલ્લા મૂકી દીધા કે જેનાથી જેટલું લેવાય એટલું લઈ લ્યો છૂટ આપી ને જેટલું લેવાય એટલું લઈ લ્યો તમારે ઢાંઢેણું હોય પોટલા બાંધ્યા હો ચંદ્રેશભાઈ હા બેય પોટલા બાંધ્યા પછી નંદ મહોત્સવ પૂરો કરીને ઘેરે જતા હતા ને તે તાતામાં પોટલું મોટું બંધાઈ ગયું પછી ત્યાં તો કઈ આવો વાહન વ્યવહાર તો નતો હાલીને જવાનું તો કોઈ વાતે પંથ કપાય નહીં આમાં મામા હાલી જાય પછી પોટલાનો વજન લાગ્યો પછી તો ખબર જ છે કે ખીજ ઘરમાં ને ઘરમાં ઉતરે દાઢીએ કઈ લીધું નહીં ઠાલે ઠાલો આયલો જતો હતો પછી કે શરમની પૂછડી કઈ લીધું નહીં તો કઈ નહીં પણ આ લીધું છે ઈ ઉપડાવા તો લાગ એટલું બધું લીધું ભાઈ પણ ઈ માયલું કાઈ રેવા નથી દીધું હો બા દેખાય બધું બગસરાનું છે હોત બધાય મંગલ ગાવે મંગલ
વાતો કરી હો. આ મનોરથી ને બપોરે છે ને હવા વાગ્યો ને કે આપણે 2:30 વાગે રાસ ચાલુ કરી દેવા, એટલે 2:30 બદલે 3:30 થયા. 3:30 રાસ ચાલુ કર્યો ને કે આખું પડે છે. મેં કીધું હવાર કેમ થાય? મનોરથી ની આખું પડે, બીજા થોડા બે હે ભાઈ, બે હે કોઈ. એ હોત બધાઈ મલિહારી હો. હોત બધાઈ મંગલ ગાવા એક દાન સગરી આરાધન નાચે રંગ ભરી આહા तब यशोमती मुद्रिका पहनाई, तब यशोमती मुद्रिका पहनाई, हर की मोद भरी, मोद भरी, मोद भरी हर तब जसुमती तब जसुमती मोदरी पहनाई, मुद्री कहता वीटी. યશોદાજીએ અમારા ઢાઢણને વીટી પહેરાવી. વીટી કઈ પહેરાવાય? ગોરધનભાઈ ક્યારે પહેરાવે? અમારે વેવાઈને ખબર છે. કઈ પહેરાવાય તને ખબર ભાઈ? એને લગભગ બાકી હોય એવું લાગે, નથી પહેરીને વીટી હતી. કારણ કે અટાણે વીટીની એવડી બધી ખેંચ છે ભાઈ, કોઈ વાતે ફેરું નથી થતું. એટલા બધા આનંદ વિભોર બનીને આવેશથી ને નૃત્ય કરતા હતા ઢાઢણથી, તો યશોદાજીએ વીટી પહેરાવી દીધી. અને હરખનો પાર નહીં હો. કેમ? ઓહો, તમે અટાણમાં બગાહા ખાવ. આમ જો બગાહા છે ને કોઈ ના ખાતા, એની કરતા એકાદું ઝોલું ખાઈ લેજો. બગાસું છે ને એ ચેપી રોગ છે, એક ખાઈને કોક જોવે બીજાને આવે. 3 લોકના નાથના નામની વીટી, એનો હરખ હમાય. રતાભાઈ આ 3 લોકના અધિપતિના નામની વીટી મળી, પછી હરખ હમાય ના હમાય ને? તોય એની પેરી તો લીધી, પછી સંકોચ થયો. શું કામે ખબર? એ કે આ પહેરતા તો પહેરાઈ ગઈ, પણ હજી ખબર નથી, જોયો નથી કેવો છે. પછી હલવાણા. પછી યશોદાજીને કહે, હસી બોલી ઢાઢન કહત મહરી સો, એમ અહીંયા દેખન લાલ હરી કે છે કે જેના નામની વીટી પહેરાવી એનું દર્શન તો કરાય, ખબર પડે કેવો છે. આઈ પેલા આપણે એવું કઈ જોવા જાસવાનું હતું નહીં, કા વિનુભાઈ? આ બાયોડેટા તો હવે આવ્યું, બાકી વડીલો નક્કી કરી આવે ને ઈ ફાઇનલ. તો ઘેરે આવ્યા પછી ખબર પડે, ઘૂમટા ઊંચા થાય ને તો હું ભાગમાં નીકળું. तब जसुमती मुद्री पहनाई, हर खित मोद भरी, तब जसुमती, तब जसुमती, तब तब
હજી છે ને બરાબર જય જયકાર થતો નથી. આવડા ભાઈઓ આરોહ કરે છે. જો આ હીરપરા પરિવાર મનોરથે મનોરથ કર્યો, કોઈને કઈ વાંધો છે? હે વાંધો નથી ને કોઈને કઈ? હોય તો કેજો, સમાધાન કરાવતા જાય. ના એને કઈ નહીં, બિચાર ભગવાનના ઘરનું માણસ. આમ તો મારે એને ઘેર ભાખરી ખાવા જવાનું હોય. કોઈ કઈ વાંધો હોય તો કયો, નહીતર તમે છે ને કેમેરા વાળા ભાઈ આમ ફરતો દરેક ફેરવ દો. જેટલા આડહ કરતા હોય છે ને એને મનોરથી વાંધો હોય છે, એ 100%ની વાત. હો બેનો, જેને વાંધો હોય હું સાથ ના કરતા, બાકી થવા દે દો. એ હો તો બધા એ બા કેમ ભાઈ ગયા? એ બા હવે હામી નથી જોતા. હા તો એમ જોઈએ બાલ્કની બલિહારી હો કેવો આનંદ કરે છે. એટલે હા અંધારામ બેઠા બેઠા હે એ હો તો अरे हंसी बोली डाजन का हतम हरीसो ए देखन लाल हरी देखन लाल हरी डाजन नाचे रंग भरी यशोमतीए लाल दिखायो, अरे तब यशोमतीए लाल दिखायो, शोभा सिंधु भरी शोभा, तब यशोमतीए लाल दिखायो ડાઢણ ની વિનતી સાંભળી અને યશોદાજીએ ભગવાનનું દર્શન કરાવ્યું લાલનનું. તો કેવું થયું કે તબ જસુમતીએ લાલ દેખાયો, ત્યાં તો શોભા સિંધુ ભરી. સિંધુ કહેતા સમુદ્ર, કેવા સ્વરૂપનું દર્શન થાય. આખો કલયુગ હમાઈ જાય એવડું તમે ખાવા દીધું. માવો નથી ખાતા ને તમે, એટલે જ એવડું બધું ખોઈલું. ભગવાનનું દર્શન થયું. કે છે કે શોભા સિંધુ ભરી. સિંધુ કહેતા સમુદ્ર, સમુદ્રનો જેમ ક્યાંય છેડો નથી એમ આપણા નાના એવા બાલકૃષ્ણ પ્રભુના રૂપ અને ગુણનો ક્યાંય છેડો નથી. આવું રૂપવાન સુંદર સ્વરૂપ અને એવું દર્શન થયું. આપણે જો હવાર સુધી બધા આનંદ કરશું ને તો હવારે નક્કી એકાદાન દર્શન થાય. આમાં કેને થાય ઈ નક્કી નહીં. એટલે બધાય જો થવા દે, જેના બાઇકમાં છે એને થાય હાલો पद्मनाभ सहचरी सभी निरत, पद्मनाभ सहचरी सभी निरत, भारत भारत सर्वोपरि में भारत
હરી છબીલી રેખા ઈ ભારત સર્વસ્વરી ભારત સર્વસ્વરી અટાડન નાચે રંગ ભરી હાય હાય રંગ ભરી નાચે હાલો અદા ઘર ના ભંગાવતા હોય એકને ગોળ ને એકને ખોળ એ હાલો ભેટિયાજી લીલી લીલી ઓઢણી ઓઢી રે ઓઢી યમુનાજી એ યમુના તીરે જાઉં તો દોડી રે દોડી આ લીલી લીલી ઓઢણી ઓઢી રે ઓઢી વલ્લભા